اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنوری کا آداب عرض۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، کیا خوب کہا شاعر نے۔ آج ایک افسوسناک واقعہ، یہ تو زندگی میں روزانہ معمول ہے ان چیزوں کا ہونا، مگر جس وقت بعض اوقات انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو اس ذات پہ بھی رشک آتا ہے، اس کے امتحان پہ بھی رشک آتا ہے۔ آج آپ کو ایک سنانے جا رہا ہوں ایک اس انسان کی کہانی جس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے بازو کٹ جائیں گے، میں مجبور ہو جاؤں گا، بے آسرا ہو جاؤں گا، بے سہارا ہو جاؤں گا، مگر اس کی ہمت حوصلہ اب بھی جوان ہے۔ اب بھی جو اس نے پیغام اپنا دیا ہے، اس پیغام نے اس نے بہت بڑی بات کی ہے۔ شبیر حسین شاہ، جس کا تعلق ڈیری میرا سے ہے، یونین کونسل سلڑ کا وہ رہائشی ہے، FWO شملہ پہاڑی کے اوپر کام کرتے ہوئے ہائی ٹینشن بجلی کی تاروں سے کرنٹ لگنے سے یہ دونوں بازو کٹ گئی، دونوں بازو سے محروم ہو۔ 5 اس کے بچے ہیں، جس میں 2 بچے اور 3 بچی ہیں، وہ زیر تعلیم ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے گھر کے اخراجات کیسے چلتے ہوں گے؟ یہ چلانے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو روح دنیا میں آیا ہے اس کو بھوکا میں نے نہیں چھوڑنا ہے، اس کے لوازمات میں نے پورے کرنے ہیں۔ مگر جس وقت میں نے شبیر حسین شاہ سے بات کی کہ آپ اپیل کریں، تو انہوں نے کہا جی میں سید ہوں، میں صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں لے سکتا، میں کیسے اپیل کروں؟ میں یہی اپیل کر سکتا ہوں کہ یہ 22 کروڑ عوام جو اس ملک ہیں وہ میرے بازو ہیں۔ اس سوال پہ ان کے اس سوال پہ، اس جواب پہ میں خاموش ہو گیا۔ پھر اور کوئی ہمت میری نہیں بندی تو میں ان کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لے گیا، کیونکہ دنیا کے اندر جہاں بھی دیکھا جائے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو مجبور ہوں، بے آسرا ہوں، بے سہارا ہوں۔ ان کے پاس باقاعدہ ایک میکینزم ہوتا ہے تاکہ وہ معاشرے کے فعال شہری بن سکیں، وہ اپنی زندگی جو ہے عزت اور وقار کے ساتھ گزار سکیں۔ مگر افسوس کے ساتھ جس وقت ہم گئے تو ان صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی مدد کر سکیں یا ان کو کوئی ایسا سٹائپن ریگولر دے سکیں کہ جس سے ان کا گزر بسر ہو۔ حالانکہ دیکھا جائے ان کے پرتعیش آفس، ان کی پرتعیش گاڑیاں لگژری اور ان کی پرتعیش اور اچھی سیلریاں دیکھ کر یہ لگتا ہے یہ کسی شہنشاہ کے، یہ شہنشاہ ہیں اور شہنشاہی نظام میں، حکومت میں ان کو ایک بہت بڑا عہدہ ملا ہوا ہے، اس سیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے جانتے ہیں شبیر حسین شاہ کی زبانی ان کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں ان کی۔ شبیر حسین شاہ اور میں گاؤں ڈیری میرا یونین کونسل سلاٹ کا رہائشی اور اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ پہلے میں شٹرن کا کام کرتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، بچوں کا گزر بسر ہوتا تھا۔ 5 میرے بچے ہیں، 2 بچیاں اور 3 بچے ہیں۔ سب سے بڑا بچہ جو میرا تقریباً 12 سال کا ہے، وہ 7th کلاس میں پڑھتا ہے، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 3 ایبٹآباد میں۔ اور ان بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی بس گزر بسر بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ میرے دونوں یہ تقریباً 2019 میں نومبر کی 14 تاریخ کو ضائع ہو گئے تھے۔ FWO ہاؤس ایبٹآباد شملہ پہاڑی پر کام کر رہا تھا تو وہاں مجھے کرنٹ لگا، جس کی وجہ سے میرے دونوں بازو ضائع ہو گئے۔ اس کے بعد بس بہت مشکل ہی میرا گزارا ہو رہا ہے، کیونکہ مخیر حضرات کچھ کر دیں تو ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ بچوں کا اخراجات ہیں، نہ گھر کا کوئی نظم و چل سکتا ہے۔ بس یہ ابھی گئے تھے یہ ارون بھائی کے توسط سے سوشل ویلفیئر کے دفتر میں، تو انہوں نے بھی بس ٹال مٹول سے کام لیا اور واپس بھیج دیا کہ بھائی آئیں گے، ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہوتے، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میری آپ تمام حکومت پاکستان، پرائم منسٹر صاحب یا اس طرح کے آرمی چیف صاحب سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بارے میں کچھ بہتر حل تلاش کیا جائے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ کے علاوہ تعلیمی اخراجات پورے کر سکوں۔ اس کے علاوہ میں تمام پاکستان کے مخیر بھائیوں سے اور بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں، ایسے باہر کے ممالک سے بھی، جس سے جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، میں التماس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی میرے بارے میں یا تو میرے آرٹیفیشل بازوؤں کا جو موومنٹ والے ہوں وہ کروا دیں، یا پھر کوئی بھی میرے ساتھ، تاکہ میرے بچوں کا
परमानेंट फ्यूचर में भी कोई प्लानिंग हो सके। जब तक ये तालीम हासिल कर रहे हैं तो मुझे किसी किस्म की परेशानी से बचने की कोई रास्ता निकलवा दें तो आपकी नहायत मेहरबानी होगी। तो ये मैं अब उन 22 पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से इल्तमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप आगे आएँ और मेरे बाजू बने। और मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि मेरा जिस ख़ानदान से हस्ब नसब मिलता है वहाँ मैं ना ज़कात ले सकता हूँ, ना खैरात ले सकता हूँ, ना सदक़ात ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर हराम है। तो आप लोग बताएं कि अगर सदका खैरात ज़कात नहीं दे सकता तो मैं कहाँ से लूँगा? अपने बच्चों का पेट किस तरह भरूँगा? तलीमी अखराजात कहाँ से लूँगा? लेकिन ये मेरे ऊपर हराम है, तो ये मैं नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे बाबा हैं, मैं इनका सबसे बड़ा बेटा हूँ और ये हम सिविक कौम से हैं और इनके दोनों बाजू में हैं। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 अक्टूबर में पढ़ता हूँ। मेरी पाकिस्तानियों से अपील है कि आप मेरे बाबा के बाजू बने, क्योंकि मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। जी तो नाजरीन, आपने जाना सैयद शबीर हुसैन शाह का क्या कहना था। बात उन्होंने वही की कि मैं उस ख़ानदान से हूँ, मैं क्या करूँ, सदका खैरात ज़कात में नहीं ले सकता, मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो है वो मेरे बाजू है। काश कि ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम उसके बाजू बन जाए। जी तो नाजरीन, सैयद शबीर हुसैन शाह का क्या कहना था आपने जाना, उनकी ज़बानी जाना। उनका यही कहना था कि ये 22 करोड़ आवाम जो है ये मेरे बाजू हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, सोशल वेलफेयर इदारे मौजूद हैं। जब भी हुकूमत बात करती है, हमारे जो बात करते हैं, सूबाई असम्बली में बैठे हैं या कौमी असम्बली में बैठे हैं या सेनेट में बैठे हैं, जिस वक्त वो बात करते हैं कि हम जी वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं, ऑलरेडी उनके पास वेलफेयर स्टेट के सारे इदारे मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि हम बनाने जा रहे हैं, जबकि वो इदारे बने हुए हैं, उनको फाल क्यों नहीं किया जा रहा? इसलिए फाल नहीं किया जा रहा कि उनके अपने ज़ाती मफादात हैं। इन इदारों के अकाउंट्स या इन इदारों के फंड जो है वो अपने दीगर जो डेवलपमेंटल काम है उनके ऊपर लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर ये अलमिया है कि जिनको हम लेजिस्लेशन के लिए भेजते हैं, कानून साजी के लिए भेजते हैं, वो जाकर ठेकेदार बन जाते हैं। उन्हें गलियां, नालियां, रोड, यूनिवर्सिटियां, स्कूल, वो प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की तरफ लग जाते हैं, जबकि उनको चाहिए ये कि वो जो लेजिस्लेशन जिस कानून साजी के लिए जाते हैं वो कानून साजी करें, इदारों को बेहतर बनाने के लिए वो कानून साजी करें ताकि इदारे फ़ाल हों, इदारों को बाकायदा सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत उनको फंड दे ताकि वो वेलफेयर स्टेट बन सके। ये इदारा हमारे पास सोशल वेलफेयर का मौजूद है। यहाँ पर हमने लंगर खाने बना दिए, यहाँ पर हमने पनाहगाहें बना दी, मगर ये नहीं सोचा कि जो हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो शबीर हुसैन शाह की तरह मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में वो लोग हैं, उनको हम क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, उनकी माली मदद क्यों नहीं कर रहे, उनका कैसे गुजर बसर होता होगा, वो कैसे मेहनत मजदूरी करते होंगे, उनके लिए कोई ऐसे कारखाने या ऐसी कोई चीज़ें बनाई हुई हैं जिसमें वो काम कर सकें, बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। इसमें ये अलमिया हमारे मुल्क के अंदर ये आज से नहीं, ये 70 सालों से है। 70 सालों से इस मुल्क को खाया जा रहा है, मगर इसके अंदर जो इदारे भी हैं वो जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ मनसबी अदा नहीं करते। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मौजूद हैं, इनको चाहिए कि इस हवाले से कोई प्रपोजल ऐसी तैयार करें जो हुकूमत को दें, जिम्मेदारान को दें, सेक्रेटरी जो सोशल वेलफेयर हैं उन तक ये बात पहुँचाएं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो है इन तक ये बात पहुँचाए ताकि ये काम एक्टिवली किया जा सके और सबसे ज़्यादा जो फंड्स हैं वो इन इदारों के पास होने चाहिए। और दूसरा, बैतुल माल को सोशल वेलफेयर के साथ अटैच किया जाए, इसमें जो इसकी चेक एंड बैलेंस का जो इंतजाम है उसको शफाफ बनाया जाए। आज तक जो सोशल वेलफेयर को जो फंड मिल रहा है, जो पैसे मिल रहे हैं, इस हवाले से इनके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। कभी इन्होंने आकर नहीं बताया, ऑन एयर आवाम को नहीं बताया कि हमारे पास इतने फंड आए थे, हमने ये दिए। उनका ये कहना होता है जी 1 करोड़ रुपया हुकूमत देती है तो पूरा सूबा हम क्या करें। पूरे सूबे में ज़ाहिर आप उन 1 करोड़ रुपए में कोई ये नहीं है कि वो 10 लोगों के या 20 लोगों या 50 लोगों के या उनके अपने अखराजात के लिए। ये हमारे इदारे NGOs टाइप इदारे हैं जो सबसे पहले बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं उस प्रोजेक्ट से, फिर उसके बाद वो जो माली मदद करते हैं वो पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1000-1500 रह जाती है, जो अगर पूरे फुल-फ्लेजल तरीके से जाए तो तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए पर पर्सन वो मिल सकता है। जिस वक्त इनके अखराजात NGO की तरह होते हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीदी, लग्जरी अपने अखराजात लेके, एंटरटेनमेंट के बड़े अखराजात लेके, तो उसमें आखिर जाकर ऐसे गरीबों को 2000 रुपये ही मिलता है। तो जाहिर है वो 2000 रुपये 1 करोड़ में से 200 लोगों को मिलेगा या 300 लोगों को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इदारों को
فعال کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو فنڈ دینے کی ضرورت ہے اور ان کی مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈسٹرکٹ کے اندر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ساری نظریں ہوتی ہیں۔ حالانکہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ضلع کی پالیسی بنا کر دینا، اس کا کام ہوتا ہے کہ ڈی سی کو، ڈپٹی کمشنر جو ضلع کا مالک ہے، جو ذمہ دار ہے، سب سے بڑی سیٹ ہے، اس کو وہ تمام لوازمات بنا کر دینا کہ ہمارے ضلع کے اندر اتنے غریب لوگ ہیں، اتنے سفید پوش لوگ ہیں، اتنے معذور لوگ ہیں، اتنے دیگر جو ڈسیبلٹی ہے ان کے اندر یہ ہے، ان کو یہ ضرورت چاہیے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر یہ دیگر یہ مسائل میں سے یہ مسائل ہیں۔ تمام ڈپارٹمنٹ دنیا میں دیکھا جائے تو سوشل ویلفیئر کے انڈر ہوتے ہیں، یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں سوشل ویلفیئر بھی کسی کے انڈر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے، زندگی شاید اسی کا نام ہے، دوریاں، مجبوریاں، تنہائیاں۔